हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज आपणे धोरण 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विद्युत स्थितिमान और कैपेसिटन्स ने आगळ वधारीशुं। तो आज आपणे कुल 2 टॉपिक भणवाना छे, जेमां मेन टॉपिक छे बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा। तेना 2 टॉपिक क्या क्या स्टडी करवाना छे। एक विद्युत भारनी स्थिति ऊर्जा, पछी आनो ज बीजो भाग छे 2 विद्युत भारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा अने पछी आवशे विद्युत डायपोलनी विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो ज्यारे अहींया लखेलुं छे 1 विद्युत भारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा एटले समजी लेवानुं छे बाह्य विद्युत क्षेत्रमां 1 विद्युत भारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा। अत्यार सुधी जे स्टडी कर्युं छे तमे ते प्रमाणे तमने 2 विद्युत भार आपवामां आवता, ओछामां ओछा 2 विद्युत भार, एक अहींया छे एक अहींया छे अने आ बंने वच्चेनुं अंतर धारो के तमने आपी दीधुं छे आर। आ बंनेना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा तमने मळती हती के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। धारो के हूँ आने कही दऊं उद्गम विद्युत भार, तो आना वडे अहींया उत्पन्न थतुं विद्युत स्थितिमान हतुं के क्यू डिवाइड बाय आर। ए विद्युत स्थितिमान गुण्या आपेलो विद्युत भार करी दो तो तमने मळती हती विद्युत स्थिति ऊर्जा। टूंकमां तमने जे परिस्थिति अत्यार सुधी आपवामां आवती हती तेमां उद्गम विद्युत भार छे ए तमने कोई चोक्कस अंतरे देखातो हतो। हवे पछीनी परिस्थितिमां उद्गम विद्युत भार छे ए तमने देखाशे नहीं, मात्र शुं आपेलुं हशे विद्युत क्षेत्र अने कोई एक विद्युत भार, बराबर, अथवा तो विद्युत भारोनुं तंत्र। पण एक विद्युत क्षेत्रनी असर पण तमारे अहींया गणतरीमां लेवानी छे। तो हवे कंईक तमने आवी परिस्थिति आपशे कि आवुं कंईक विद्युत क्षेत्र है, बराबर, ए पछी नियमित होई शके अनियमित होई शके गमे ते होई शके। तेनी अंदर कोई एक बिंदु है पी, ए बिंदु आगळ में विद्युत भार मूकेलो है क्यू। तो आ विद्युत भार अने आ विद्युत क्षेत्र आ बंनेथी बनता तंत्रनी स्थिति ऊर्जा शुं हशे ए तमारे शोधवानी छे, बराबर। तो आ पहलो जे भाग छे 1 विद्युत भारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा, तेमां मात्र तमे आटलुं शीखशो कि एक विद्युत भार होय, एक विद्युत क्षेत्र होय तो विद्युत स्थिति ऊर्जानी गणतरी तमे कई रीते करी शको। एक गणतरी थई गया बाद, आ गणतरी थई गया बाद आपणे बीजा टॉपिक पर जई शकीशुं, जेमां 2 विद्युत भारोना तंत्रनी विद्युत स्थिति ऊर्जा तमारे मेळववानी रहेशे। ए बंने विद्युत भारने आपणे मूकेला हशे बाह्य विद्युत क्षेत्रमां। बाह्य विद्युत क्षेत्र एटले शुं कि आपेला विद्युत भार छे तेना वडे उत्पन्न थयेलुं विद्युत क्षेत्र नहीं, पण कोई बीजा ज विद्युत भारे उत्पन्न करेलुं विद्युत क्षेत्र। अने ए विद्युत भार अदृश्य होई शके, दूर क्यांक होई शके, पण तेनी असर अहींया होय, एटले के विद्युत क्षेत्र अहींया हशे। हवे समजो कि कोई एक तंत्र है, આપણે યામ પદ્ધતિ લઈ લઈએ, एक्स वाय अवगम बिंदु है, ओ अहींया कोई बिंदु है पी, त्यां आपणे राखवानो छे क्यू विद्युत भार। हवे ए क्यू विद्युत भार ने अहींया राखवा माटे आपणे विद्युत स्थिति ऊर्जा शुं हशे अथवा तो अहींया क्यू विद्युत भारनी गोठवण करवा माटे कुल केटलुं कार्य करवुं पड़े ते मेळववानुं रहेशे। विद्युत क्षेत्र अहींया आवी रीते होई शके, बराबर। ए नियमित होई शके अनियमित होई शके, तेनाथी कंई फरक पड़तो नथी। पण हवे तमने खबर छे कि जो हूँ पी बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान मेळवी लऊं, जो पी बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मेळवी लऊं तो पछी मने स्थिति ऊर्जा मेळववी एकदम इजी पड़शे। कई रीते? केम के स्थिति ऊर्जानुं सूत्र छे आपेल विद्युत भार गुण्या आपेल बिंदुए विद्युत स्थितिमान, बराबर। तो हवे ए कई रीते समझो।
કે કોઈ એક વિદ્યુત ભાર છે જેને હું અનંત અંતરેથી પી બિંદુ પાસે લાવવા માગું છું અને એ પણ +1 કુલમ, બરાબર. એકમ વિદ્યુત ભારને હું અનંત અંતરેથી પી બિંદુ પાસે લાવું છું તો ત્યારે મારે જે કાર્ય કરવું પડશે તેને આપણે શું નામ આપીએ છીએ? વિદ્યુત સ્થિતિમાન, બરાબર. એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે તે કાર્યને આપણે કહીશું આપેલા બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, બરાબર છે. તો આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવી શકીએ કઈ રીતે? તો તમને આપેલું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, બરાબર. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો મતલબ થશે કાર્યના છેદમાં વિદ્યુત ભાર, એકમ ધન વિદ્યુત ભાર દીઠ કરેલું કાર્ય, અને કાર્યનું સૂત્ર થશે Q સંકલનમાં E ડોટ dr અને છેદમાં Q એટલે Q કેન્સલ. ખાલી તમારે શું કરવાનું છે? સંકલનમાં E ડોટ dr, બરાબર. આની વિરુદ્ધ કરેલું કાર્ય, બરાબર. વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરેલું કાર્ય એટલે અહીંયા ખાલી આવશે ઋણ અને પ્રારંભિક સ્થાન આવશે અનંત અંતર અને અંતિમ સ્થાન આવશે બિંદુ P. પ્રારંભિક સ્થાન આવશે અનંત અંતર અને અંતિમ સ્થાન આવશે બિંદુ P, બરાબર. તો આ રીતે તમને વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળી જશે. અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ કાર્યના છેદમાં વિદ્યુત ભાર છે તો પછી તમને કાર્ય મળી જાય, બરાબર. એટલે કાર્ય મળી જશે અને એ શું બની જશે? આપેલા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. કેમ કે જે તમને ગોઠવણ કીધી છે આવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આ બિંદુ પર Q વિદ્યુત ભાર, તે ગોઠવણ કરવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે તે બને તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. ટૂંકમાં જે આ વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઉર્જા છે, અહીંયા Q વિદ્યુત ભાર લઈને આવું તો એ સ્થિતિ ઉર્જા તમને મળશે Q × V, જ્યાં V તમને મળશે માઇનસમાં ઇન્ટિગ્રેશન E ડોટ dr અનંત અંતરથી આપેલ બિંદુ P સુધી, બરાબર. આ થઈ ગઈ સ્થિતિ ઉર્જા. ટૂંકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે તેના પરથી આપેલા બિંદુ પરનું સ્થિતિમાન મળશે. એ સ્થિતિમાનને આપેલા વિદ્યુત ભાર વડે ગુણી દેશો તો તમને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા મળશે. આપણો ટાર્ગેટ શું હતો? કે આ બિંદુ પર વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા મેળવવાનો. તો વિદ્યુત ભાર આપેલો હતો, વિદ્યુત સ્થિતિમાન વડે ગુણવાનું હતું. વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે. ક્લિયર છે? ઓકે. તો હવે પછી જેટલી થિયરી હશે જેમાં તમારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને આપેલા બિંદુ પરનો વિદ્યુત ભાર આવા તંત્રની સાથે કામ લેવાનું થશે ત્યારે આપેલા વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઉર્જા Q × V પરથી મળશે, જ્યાં V શું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે આપેલા બિંદુ પાસે ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. આના પરથી આપણે એક વ્યાખ્યા બનાવી. જો Q બરાબર વિદ્યુત ભાર E હોય અને એ E નું મૂલ્ય છે 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. સપોઝ પ્રોટોન છે તો પ્રોટોનનો વિદ્યુત ભાર +E હોય અને E = 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. આ વિદ્યુત ભારને 1 વોલ્ટ સ્થિતિમાન, બરાબર, અનંત અંતરની સાપેક્ષે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 1 વોલ્ટ હોય તેવા બિંદુ પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું થાય? તો કે એ બનશે તેની સ્થિતિ ઉર્જા આપણે લઈએ Q × V. Qની જગ્યાએ મૂકવાનું છે 1.6 × 10⁻⁻19 અને Vની જગ્યાએ 1 વોલ્ટ, આટલું જૂલ મળે. તો આટલા જૂલને આપણે નામ આપી દીધું છે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. સમજો, જ્યારે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની વાત આવે ત્યારે જે આપણે ઉર્જાનો એકમ લઈએ છીએ 1 જૂલ, એ ખૂબ જ મોટો યુનિટ છે, બરાબર. 1 જૂલ એ ખૂબ જ મોટો યુનિટ છે. જેમ કે તમારે કરિયાણાની દુકાને જાઓ અને ધારો કે તમે મગ ખરીદો છો તો મગ છે તમારે ટનમાં ન મપાય, બરાબર. આટલા ટન 0.00005 ટન મગ આપો એમ તો ના બોલાય ને, બરાબર. કેમ કે ટન છે એ દળ માટે બહુ મોટો યુનિટ છે. એવી રીતે 1 જૂલ એ આવા તંત્ર માટે ઉર્જા માટેનો બહુ મોટો યુનિટ છે. એટલે આપણે શું કર્યું કે
આવું ઘણો બધો નાની ઉર્જા હતી, 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ ઉર્જા હતી, તેને એક એકમ તરીકે લઈ લીધું અને નામ આપી દીધું 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન જેટલા વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, અને એ સ્થિતિમાન હશે એ બિંદુનું એ 1 વોલ્ટ હશે. બરાબર. એટલે ખાલી આટલું છે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન જેટલા વિદ્યુત ભારને 1 વોલ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિમાનની અસરથી પ્રવેગિત કરતા તેને મળતી ઉર્જા, પછી કોઈ પણ સ્વરૂપે હોય, ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે હોય. બરાબર. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આ રીતે ડિફાઇન થશે. ઓકે, એટલે ઓલવેઝ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ તમને આપે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે તમારે કન્વર્ટ કરવાનું છે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ. પછી બની શકે કે આનાથી વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે, તો આપણે યુઝ કરીએ છીએ 1 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એટલે કે 1 કિલો એટલે 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 એટલે આ બની ગયું જૂલ. આ ઈવી છે, જૂલમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ થાય છે એ સમજો. ઈની કિંમત શું છે? 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19. બરાબર. પણ એનો એકમ શું હોય? કુલમ્બ હોય. અને વી આપણે 1 વોલ્ટ લીધેલું, એટલે 1 વોલ્ટ, વોલ્ટનો એકમ છે જૂલ પર કુલમ્બ. કુલમ્બ કુલમ્બ કેન્સલ, એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇક્વલ ટુ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ થાય છે. ક્લિયર? ઓકે. હવે વાત કરીએ, ધારો કે હજુ મોટા યુનિટની જરૂર પડી તો તમે લેશો મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ 1 ઇન્ટુ 10⁻6 ઇન્ટુ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ. 1 ગીગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ સુધી જઈ શકો તો 1 ઇન્ટુ 10⁻9 ઇન્ટુ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ. કિલો હોય તો 10⁻3, મેગા હોય તો 10⁻6 અને ગીગા હોય તો 10⁻9. આ તમને ખબર જ છે. બરાબર. ઓકે. તો આ પહેલો ટોપિક થયો એક વિદ્યુત ભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. ખાલી તમે શું લેશો? ક્યુ ઇન્ટુ સ્થિતિમાન. પણ આપેલા બિંદુએ, આપેલા બિંદુનો સ્થાન સદિશ જો આર સદિશ હોય તો અહીંયા દર્શાવવા માટે તમે કૌંસમાં લખી શકો આર સદિશ. ઓકે. આનો ઉપયોગ આપણે બીજી થિયરીમાં કરવાના છીએ. હવે જોઈએ બીજું, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં બે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. બરાબર. મેઇન આ છે, જે પહેલી થિયરી તમે સ્ટડી કરી તેમાં તમને ખાલી એટલી ખબર પડી કે એક વિદ્યુત ભાર હોય, એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા કઈ રીતે ગણતરીમાં લેવી. હવે મેઇન છે કે બે વિદ્યુત ભારો આપેલા હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા કઈ રીતે મેળવવી સમજો. હું અત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડ્રો નહીં કરું, પણ તમારે સમજી લેવાનું છે કે આપેલા તંત્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે. હવે ધારો કે હું એક્સ અક્ષ લઈ લઉં, અહીંયા વાય અક્ષ લઈ લઉં, અહીંયા ઉગમ બિંદુ ઓ લઈ લઉં, બે સ્થાન પણ હું પસંદ કરી લઉં, એ અને બી. એ બિંદુ પાસે મારે વિદ્યુત ભાર મૂકવાનો છે Q1, બી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ભાર છે Q2 અને આ તંત્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ હાજર છે. બરાબર. ઉગમ બિંદુથી એ બિંદુ સુધીનો સ્થાન સદિશ ધારો કે R1 સદિશ છે અને ઉગમ બિંદુથી બી બિંદુ સુધીનો સ્થાન સદિશ R2 સદિશ છે. બરાબર. જેમ આપણે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા મેળવતા હતા એ જ રીતે અત્યારે પણ મેળવીશું. બરાબર. શું કરતા હતા તો કે એક વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ સુધી બેસાડવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે તે આપણે છેલ્લે ગણતરીમાં લેતા સ્થિતિ ઉર્જા માટે. ટૂંકમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો મતલબ તમારે એવો સમજવાનો છે કે જે તંત્ર તમને આપેલું છે એ તંત્ર અનંત અંતરેથી અહીંયા ગોઠવવા માટે તમારે શું કાર્ય કરવું પડે. બરાબર. એટલે એ સ્થાન માટે આપેલા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા બની જશે. બરાબર. તો હવે આપણે ધારી લઈએ કે Q1 અને Q2 વિદ્યુત ભાર છે એ પ્રારંભમાં અનંત અંતરે હતા અને ત્યાંથી આપણે પકડીને લાવીએ છીએ એ અને બી બિંદુઓ પર. એટલે અહીંયા પણ એક સ્ટોરી જેવું જ છે.
બરાબર. ચલો આપણે દર્શાવી દઈએ આ અનંત અંતર પર બે વિદ્યુતભાર છે Q1 અને Q2. સૌથી પહેલા આપણે લઈને આવી રહ્યા છીએ આ Q1 વિદ્યુતભારને. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો કે અનંત અંતરથી આપેલા બિંદુ A સુધી. તમને ખબર છે કે કાર્ય છે એ માર્ગ પર આધારિત નથી, એટલે કોઈ પણ માર્ગ પર લઈને આવશો તો પણ ચાલશે. બરાબર. તો તે દરમિયાન કાર્ય શું કરવું પડશે? તો સમજો, જ્યારે આના આગળની થિયરી આપણે સ્ટડી કરી ત્યારે પહેલા વિદ્યુતભારને લાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરવું પડતું નહોતું. શા માટે? કેમ કે ત્યારે આ તંત્રમાં કોઈ વસ્તુ હાજર નહોતી. બરાબર. જ્યારે Q1 ને લઈને આવતા હતા ત્યારે Q1 ને પરેશાન કરવા માટે તંત્રમાં કંઈ હતું જ નહીં, એટલે કાર્ય હતું 0. અહીંયા શું થશે? Q1 ને તમે અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી બેસાડવા માંગો છો ત્યારે ઓલરેડી અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેં ખાલી અહીંયા તમને દર્શાવેલું નથી, એમ સમજવાનું છે કે આ સમગ્ર વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર છે. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ Q1 વિદ્યુતભારને અહીંથી અહીંયા આવવા માટે પરેશાન કરશે, એટલે કે તમારે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં કાર્ય કરવું પડશે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં લખીએ Q1 વીજભારને આપેલા બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અનંત અંતરેથી બિંદુ A પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય નથી મેળવતા, પણ લાવવા માટે આપણે શું કરશું? તો હવે અહીંયા સુધીનું તમે સ્થિતિમાન મેળવી શકો. અહીંનું સ્થિતિમાન આપણે નામ આપી દઈએ V અને R1 સદિશ પરનું છે એટલે R1. બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા શું લખીશું? લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, તેને નામ આપીએ W1. તો કયા વિદ્યુતભારને લઈને આવો છો? Q1 ને. તે સ્થાન પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું છે? તો કે V R1 સદિશ પાસે. બરાબર. એટલે કે આ R1 સ્થાન પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન હતું V, અને અહીંથી તમે અહીંયા સુધી આવવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે એ બનશે Q × V. બરાબર. તો આ એક કાર્ય તમને મળી ગયું. યાદ રાખો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એ આપેલો વિદ્યુતભાર ઉત્પન્ન નથી કરતો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. ઓકે, આ આપણું થયું સમીકરણ 1. ચલો, આ તો થઈ ગયું. હવે Q2 ને લાવવો હોય તો બીજી સ્ટોરી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. Q2 ને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે ચલો લઈને આવીએ Q2 ને. ક્યાં સુધી? બિંદુ B સુધી. ચલો બિંદુ B સુધી લાવવો છે તો ઓલરેડી અહીંયા Q1 વિદ્યુતભાર આવી ગયો છે. કેટલું કાર્ય કરીને? તો કે W1. Q1 આવી ગયો છે તો હવે શું થશે? B બિંદુને ઓપોઝ કરવાવાળા બે છે. કોણ? એક તો આ Q1 વિદ્યુતભાર અને એક બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એટલે કે હવે જે Q2 વિદ્યુતભાર છે તેને Q1 વિદ્યુતભાર વડે ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસરની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડશે, તથા બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસરની વિરુદ્ધ પણ કાર્ય કરવું પડશે. બરાબર. તો તે માટે આ અંતરની જરૂર પડશે. તો એ સ્થાનને નામ આપી દઈએ આપણે R12 સદિશ. R1 થી R2 સુધીનો સદિશ એટલે R12 સદિશ. હવે સમજો, આ સમીકરણ 1 તમારે યાદ રાખવાનું છે. એવું લાગે તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને કોપી કરી લેજો, પછી નોટ્સમાં લખી લેજો. બરાબર. હવે લઈએ Q2 વીજભારને આપેલા બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અનંત અંતરેથી બિંદુ B પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. તો અહીંયા W1 બરાબર તમારે અહીંયા બે કાર્ય આવશે. એક Q1 વડે
ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય અને એક આવશે બાહ્ય. આપણે પહેલા બાહ્ય ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ પહેલા લખી લઈએ. બાહ્ય ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય પ્લસ Q1 વડે ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. એટલે કે W2 Q2 ને અહીંથી અહીંયા સુધી લાવવા માટે હવે આ બંને કાર્ય કરવા પડશે. બરાબર. તો બાહ્ય ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય શું હોય? તો કે કોને લઈને આવો છો? Q2 ને. કયા સ્થાન પર? બી સ્થાન પર. તે બિંદુ પાસે બાહ્ય ક્ષેત્ર વડે ઉત્પન્ન થયેલું સ્થિતિમાન, તો કે આપણે નામ આપીશું VR2 સદિશ. અહીંયા V અને R ગુણાયેલા નથી. VR2 સદિશ હું અહીંયા આવી રીતે લખું છું, તેનો મતલબ થાય R2 સ્થાન પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બરાબર. હવે Q1 વડે ઉત્પન્ન થયેલ ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ આપણને ખબર છે. બે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા KQ1 Q2 upon R12. કઈ રીતે આવ્યું? તો કે તેના માટે પણ તમે Q into V જ કરે. Q કયું? તો કે 2, કેમ કે Q2 ને લઈને આવો છો. વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોના વડે ઉત્પન્ન થયું? તો 1 વડે. કેટલું? તો કે KQ1 upon R12. હવે આ ગુણાકાર કરી લો એટલે શું થશે? KQ1 Q2 upon R12. ઓકે, આ તમને મળી ગયું W2. સમીકરણ નામ આપી દઈએ સમીકરણ 2. ચલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર હશે. સ્ક્રીનશોટ લઈને કોપી કરી શકો છો. હવે આગળ વધીએ. તમારે મેળવવાનું છે કુલ કાર્ય. તો કુલ કાર્ય માટે W1 પ્લસ W2 કરી લેશો. કુલ કાર્ય મળશે. એ શું બની જશે? આપેલા તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. આપણો ટાર્ગેટ પૂરો થશે. બરાબર. તો હવે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. કુલ કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2 માટે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો W1 શું હતું? તો કે Q1 ઇન્ટુ V સદિશ R1 પાસે પ્લસ Q2 ઇન્ટુ V સદિશ R2 પાસે અને પ્લસ KQ1 Q2 અપોન R12. બરાબર છે. ચલો, આ થઈ ગયું કુલ કાર્ય. પછી તમે લખી દેશો કરવું પડતું આ કાર્ય આપેલ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા બનશે. ઓકે, તો પછી સ્થિતિ ઉર્જા બરાબર થશે Q1 into V at R1 સદિશ પ્લસ Q2 into V at R2 સદિશ પ્લસ KQ1 Q2 upon R12. તો આ રીતે તમે કોઈ અલગ અલગ વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર આપેલું હોય અને બાહ્ય ક્ષેત્રમાં આપેલા વિદ્યુત ભારો મૂકેલા હોય તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા મેળવી શકો. અહીંયા તમને ખબર હોય તો આપણે શું કરેલું છે એ પણ સમજજો. તો એ સમજવા માટે હું આકૃતિ રેઝ કરું છું. આટલું તમે કોપી કરી શકો છો કે અહીંયા આપણી પાસે તંત્રમાં ટોટલ 3 વસ્તુ હતી. એક વિદ્યુત ભાર હતો Q1, બીજો વિદ્યુત ભાર છે Q2 અને એક તમને આપેલું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો આપણે જેમ તમને યાદ હોય તો Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 આવી રીતે 5-6 વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર આપેલું હોય ત્યારે શું કરતા હતા? બે વિદ્યુત ભારોની પેર બનાવતા અને એમના વચ્ચેનું તમે એમના વચ્ચે સ્થિતિ ઉર્જા મેળવતા. યાદ હોય તો જેમ કે એક સાથે 5 વિદ્યુત ભાર હોય તો તમે શું કરતા? પહેલાં KQ1 Q2 upon R12 એટલે 1 અને 2 ની પેર બનાવી,
પછી KQ1Q3/R13 એટલે 1 અને 3 ની પેર બનાવી. આવી રીતે પછી સરવાળો કરતા જતા હતા અને છેલ્લે તમને કુલ સ્થિતિ ઉર્જા મળી જતી હતી. અહીંયા સેમ એવું કરવાનું છે. કઈ રીતે સમજો તો કે તમારે Q1 છે તેની સ્થિતિ ઉર્જા મેળવવાની છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે. એ આપણે અહીંયા મેળવેલી છે. જુઓ Q1 × VR1. કેમ કે Q1 વિદ્યુત ભાર એ આ અને જે V@R1 એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થયેલું છે R1 સ્થાન પાસે એ કોના લીધે? વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે. સેમ એવી રીતે Q2 ની પેર બનાવી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે. જો એ અહીંયા છે Q2 × વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે ઉત્પન્ન થયેલ સ્થિતિમાન R2 સ્થાન પાસે. બરાબર. એવી રીતે પાછી 1 અને 2 ની પણ પેર બનાવી એટલે કે KQ1Q2/R12. બરાબર. એટલે 3 પેર આપણે આવી રીતે બનાવી લીધી. ઇન શોર્ટ તમારે કુલ સ્થિતિ ઉર્જા જોઈતી હોય તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તેની સાથે દરેક વિદ્યુત ભારની પેર એક બની જવી જોઈએ અને દરેક વિદ્યુત ભારની આપસમાં પણ પેર બની જવી જોઈએ, જોડીઓ બની જવી જોઈએ. બરાબર. એટલે Q1 ની વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે, Q2 ની વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે અને Q1 Q2 ની પણ બનવી જોઈએ. એટલે કે KQ1Q2/R12. ક્લિયર? આ રીતે આપણને મળશે તંત્રની કુલ સ્થિતિ ઉર્જા. ઓકે. આવી રીતે વધારે વિદ્યુત ભાર હોત તો જેમ કે હું કહું Q1 Q2 Q3 અને એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ તમને આપેલું છે તંત્રમાં, તો તમારે Q1 ની સ્થિતિ ઉર્જા લેવાની વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે, Q2 ની વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે અને Q3 ની પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે. એટલે કે Q1 × V@R1, Q2 × V@R2, Q3 × V@R3. બરાબર. પછી Q1 Q2 ની લેવાની એટલે KQ1Q2/R12, KQ1Q3/R13 અને KQ2Q3/R23. આવી રીતે તમને આ તંત્રની કુલ સ્થિતિ ઉર્જા મળી જશે. એટલે 2 કે તેથી વધારે વિદ્યુત ભારો હોય તો પણ કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. ચલો, આ થયું બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 2 વિદ્યુત ભારોના તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. હવે પછીના નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આના જેવું જ છે કંઈક. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે 2 વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર થયું. ફરક એટલો હશે કે એક ધન વિદ્યુત ભાર હશે અને એક ઋણ વિદ્યુત ભાર હશે. બરાબર. તો અહીંયા સુધી આપણે આજે રાખીએ. નેક્સ્ટ ટોપિકમાં તમને એ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા તમને મળી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.